शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की असीं शुरुआत करिए उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह के नाल खास करके साडे डॉक्टर साहब है डॉक्टर दिलबाग, वाकई दिलबाग नाम सुन के दिल बाग बाग हो जाता है, खुशियां ना भर जाता है, क्योंकि बाग का मतलब पता ना, ये बंदा कहता दिल बाग बाग हो गया, नाम दिलबाग। और अज इन्होंने सारा इंतजाम बहुत सोहना किया, बेनती करके सत्संग का टाइम लिया, समा लिया, तो इन्होंने बेनती की तो देखो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ये मौका मिल गया। जरा सोचो अगर ये बेनती ना करते, ये टाइम ना लेंदे तो इत्थे किसी ने बैठे होना सी, फिर तो सारे ने अपने अपने घर जाना सी, छुट्टी का दिन है चलो टीवी देखते हैं या किते घूम आते हैं फिर आते हैं। पर इन्हों की वजह ना जो सत्संग बैठन का टाइम मिले ना, मौका मिले, तो कहा जाता है कि जेड़ा पल जेड़ी घड़ी सत्संग या सिमरन और तीसरी सेवा, इन्होंने तिन्नों में जेड़ी घड़ी इंसान की गुजरती है ना, गुरु रहबर दसदे कि वही घड़ी इंसान की लेखे लग जाती है। इसलिए तो संत कबीर जी ने भी कहा है कि श्वास सफल सो जानिए जो सिमरन में जाए, और श्वास यूं ही गए कर कर बहुत उपाय। कहते लखा तू श्वास दुनिया ते आके लखा ही साह लैंदा है, पर तेरे सफल साह उही मन्ने जाते जो रब दे सिमरन दे नाल जुड़ जाते, रब दे नाम दे नाल जुड़ जाते हैं। फिर दूसरा शब्द कबीर साहब ने इहदे नाल ही जोड़ के बोलिया कि श्वास सफल सो जानिए जो सतसंग में जाए, और श्वास यूं ही गए कर कर बहुत उपाय। तो किसी ने बेनती की कि ऐ सतगुरु कबीर कि तुसी पहला कहा कि वह श्वास सफल है जो सिमरन च जाता है, और फिर तुसी कहा कि वह श्वास सफल है जो सत्संग च जाता है, कि इसका मतलब की है कि दो बार तुहानू ये शब्द उच्चारण क्यों करना पिया। तो कबीर साहब कहते याद रख कि सिमरन भी उदों ही मिलता जो इंसान सत्संग नाल जुड़ता है, क्योंकि बिना संतां दी संगत तो इंसान सिमरन भी नहीं कर पाता, क्योंकि दवाई भी बंदा उदों खाता जो डॉक्टर मिलता है। हुण तुसीं बीमार होवो, कोई तकलीफ होवे, तो बंदा घर बैठा नहीं कोई गोली चक के खाण लग पैंदा, क्योंकि पता है जे घर बैठा मैं एवं आवागौण ही कोई दवाई खाई जावां तो इन्हां फायदा घट देना है, नुकसान ज़्यादा देना है। पहला किसी अच्छे डॉक्टर को जावां, किसी अच्छे वैद को जावां जिहड़ा मेरा चैकअप करे, जिन्हों पता होवे कि मैनूं बीमारी की है और वो बीमारी का इलाज की है। जदों बीमारी नूं समझ के उसकी दवाई दित्ती जाती है तो फिर बीमारी ठीक भी हो जाती है। और यही काम फकीरां दा है, यही काम संतां गुरुआं रहबरां दा है। ताही तो गुरुआं ने फरमान किया कि सतगुर पूरा वैद है, कि सतगुर भी एक वैद का काम करता है। इसलिए असीं कह सकते हैं एक पासे डॉक्टर दिलबाग जो तुहाडा शरीरिक तौर पर चैकअप करते हैं, और दूजे पासे हुण असीं आ गए मानसिक तौर पर तुहानूं ठीक करन। ठीक है, जरा समझना इस चीज़ नूं, क्योंकि सब तो बड़ी गल है ना, शरीर नालों ज़्यादा मन फिट चाहिए है। कई बार बंदे का शरीर तो तंदुरुस्त होंदा है, शरीर तो बड़ा फिट होंदा है, पर इंसान का मन जिहड़ा है ना वो फिट नहीं होंदा। माड़ी माड़ी गल ते गुस्सा करता है, माड़ी माड़ी गल ते गाली गलोच करता है, माड़ी माड़ी गल ते टेंशन लैके अपने आप को खत्म करन दी गल करता है, माड़ा जिहा झगड़ा हो गया बंदा मरण मराण ते आ जाता है। हुण जदों इदां दीयां चीज़ां होंदियां ते इहदा मतलब है शरीर तो फिट है पर मन वो अनफिट है। हुण उहनूं थोड़ा फिट करन दी जरूरत है। इसलिए अज जे सानूं सत्संग बैठण का मौका मिलिया है तो असीं अज शरीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी और तीसरा आत्मिक तौर पर भी अज फिट होकर जाना है, ताकि साडी जिंदगी च बदलाव आए। समझदे हो कि नहीं? तो इस तो पहला कि वो नुकते दसीए, वो रास्ता दसीए कि जिस रास्ते चल के साडे जीवन च खुशियां आ सकदियां है। उस तो पहला जिद्दां ही दसिया कि अज जिस परिवार की वजह दे नाल सानूं ये फकीरां दे दरबार ते सत्संग विच आके बैठण का मौका मिलिया है, सत्संग करन का मौका मिलिया है। सब तो पहला असीं अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों इस परिवार को बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि ये परिवार बधाई का हकदार है। और वैसे भी साडे वालों परसनली असीं अपने वालों भी बधाई दिंदे हैं डॉक्टर दिलबाग नूं। कारण की है कि इन्हों ने बेनती की तो सानूं तुहाडे सारे इन्ने प्यारिਆਂ नाल मिलण का मौका मिल गया, क्योंकि बड़ी खुशी हो रही है सानूं देख के। सत्संग साडे रोज़ हुंदे है, एक साल 365 दिन होंगे, तो शायद साडे सत्संग 365 तो ज़्यादा ही होंगे होणगे, क्योंकि एक दिन दो दो भी होंगे। पर इत्थे आके वाकई साडा दिल बड़ा खुश है, क्योंकि तुसीं सारे बड़े प्यारे हो, बड़े अच्छे हो।
ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੋ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਦੀ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਲੈ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਲੜਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਿੱਦੜ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਿੱਦੜ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੱਚਦੀ। ਕਿ ਬਾਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਬੂਤਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਜ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉੜਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਬਾਜ ਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਉੜਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦਹਾੜਨਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਹਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਬਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁੜ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਮਕੀਨ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਿਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਮਕ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜੇ ਦਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਨਮਕ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਖੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਖੰਡ ਜਾਂ ਗੁੜ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਿੱਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੋਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਗਮਗਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲਏ, ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੋ ਕਰਨਾ ਅੰਦਰਲੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ
कि मुश्किल तो मुश्किल चीज भी मेरे वास्ते मुश्किल हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं उस परमात्मा की अंश हाँ और परमात्मा वास्ते कोई चीज मुश्किल है ही नहीं। समझते हो कि नहीं? इसलिए अपने आप को जानने वास्ते जद एक बड़ी प्यारी कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है, पर थोड़े जिहा इत्थे तुहानूं सुनानी चाहांगे असीं ताकि थोड़ा जिहा बंदे नूं पता लगे कि बंदे की असलीयत की है, सच्चाई की है, तो बंदा कर की रहा है। कहानी तुसीं सुनी होएगी, बड़ी पुरानी और बड़ी मशहूर कहानी है। एक बार ना एक औरत, एक माई घर दे बाहर बह के कोई लभ रही है। शाम का समय घर दे बाहर बैठ के कोई लभ रही है, तो उत्थों दी कुछ राहगीर गुजरे नौजवान, उन्होंने देखा कि लगता बिरध माई का कुछ गुआच गया है, ये लभ की रही है। बिरध है बेचारी, सियाणी है, सिर दे बाल चिट्टे, चलो वैसी ਇਹਦੀ मदद कर दईए। और कहते हैं नौजवान माई दे कोल गए, जाके पूछते कि हे बिरध माई तेरा की गुआच गया, तेरी ऐसी मदद कर देंगे हाँ, दस की गुआचा है। तो उसने माई ने कहा बेटा मेरी सूई गुआच गई है, मेरी सूई गुआची है, वो लभ रही है। तो नौजवानों ने भी लभनी शुरू कर दी। देखद्या सारा कुछ फरोल मारिया, यानी जिथे माई बैठी सी देख लिया, कितने रसोई नज़र नहीं आई। तो नौजवानों ने कहा माई गुआची कित्थे गई सी, ऐसी सारी जगह लभ ली, गुआची कित्थे सी। तो उस वेले माई ने कहा बेटा दरअसल मैं घर के अंदर कपड़ा सी रही सी, उत्थे ही हथों गिरी सी, उत्थे गुआची सी। वो नौजवान कहते माई कमाल की गल है, सूई अंदर गुआची लभी बाहर जाती है तू, जिथे गुआची उत्थे लभ, बाहर क्यों लभदी है। वो कहती बेटा दरअसल पहला दिन की रोशनी सी, हुण शाम हो गई है और घर च मेरे दीवा है नहीं, चिराग है नहीं, यानी मैं गरीब हाँ, तेल घर च है नहीं, इसलिए दीवा घर च जलदा नहीं। थोड़ी जी सूरज की रोशनी सी, सोचा रोशनी बाहर है तो बाहर लभ लवां। और नौजवानों ने मत्थे हथ मारिया कि माई ये किदां दी गल है, चीज जे अंदर है तो बाहर सारी जिंदगी भी लभी जाइए सानू वो मिलनी नहीं है, क्योंकि जिथे गुआची है उत्थे लभांगे तो मिलेगी। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसी इत्थे की कहांगे कि माई दी ना समझी, कि बिरध माई दी ना समझी। पर जरा गौर करना, बिरध माई नूं तो असीं ना समझ कहांगे कि चीज़ अंदर गुआची तो लभी बाहर जाती है, तो अपने आप नूं असीं की कहांगे? सारे जरा सोचना सारिਆਂ ने अपने आप नूं की कहांगे? खुशी कित्थे है, परमात्मा कित्थे है, प्रभु कित्थे है, आनंद कित्थे है, शांति कित्थे है, सुकून कित्थे है, कामयाबी कित्थे है, शक्ति कित्थे है, ताकत कित्थे है? सब कुछ साडे अंदर है, पर लभदे बाहर। जरा गौर करना, अज इंसान दी भी यही मूर्खता है। शक्तिशाली परमात्मा साडे अंदर बैठा तो बंदा बाहरलियां कुर्सियां तो शक्ति लभदा है, बाहरलियां चीज़ां तो शक्ति लभदा कि इत्थे मैं बह जावां, आ पदवी मैनू मिल जाए, आ मंजिल मैनू मिल जाए, एडी मेरी कोठी हो जाए, इदां दी मेरी गड्डी हो जाए तो मैं शक्तिशाली हो जाऊं, खुश हो जाऊं। तो जरा याद रखो, असली शक्ति तो परमात्मा नू पाण विच है, असली शक्ति तो उस आनंद नू जानन विच है। क्योंकि जिन्हां ने उस आनंद नू जाणिया फिर बड़े बड़े बादशाह भी आके उन्हां दे अगे सिर झुकाने हैं। ये तो पढ़ के देखो इतिहास में कि गुरुआं पीरां फकीरां दे दर ते बड़ियां बड़ियां ताकतां भी बादशाह भी आके नमस्तक हो गए, यानी उन्होंने भी आके नमन किया। इसलिए जे जीवन च खुशी चाहिए है, जीवन च कामयाबी चाहिए है, तो सब तो पहली गल ये कामयाबी है, खुशी है, आनंद, ये शांति है, सुकून बाहर खोजन की बजाय कित्थे खोजना है? जवाब दो सानू अपने अंदर। और हुण बंदा कहे अंदरों किद्दां मैं खोजा, अंदरों मैं किद्दां खोजा, अंदर किद्दां मैनू मिलेगा? तो यह गल याद रखो कि अंदरों खोजन का मतलब है कि जे तू सुकून चाहता है, जे तू खुशी चाहता है, जे तू आनंद चाहता है, तो अंदरों खोजन का मतलब है तेनू अपने माइंड नू स्ट्रोंग बनाना पैना है, मेंटली स्ट्रोंग बनना पैना है, अंदरों शक्तिशाली बनना पैना है। क्योंकि जो अंदरों शक्तिशाली बन जाता है, जो अंदरों ज्ञानवान हो जाता है, फिर ਉਹਦੇ वास्ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਫਨਾਹ ਹੋ ਗਏ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਫਕਰ, ਫਾਕਾਰ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਫਾ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਫਿਕਰਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੰਭਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੰਭਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ, ਪਲੇਨ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਬਣ ਗਏ, ਫੋਨ ਬਣ ਗਏ। ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੰਭਵ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੱਚਾ ਡਰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪਾਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵੈਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹਕੀਮ, ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਮ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, weight ਚੱਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅਵਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤੰਗੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਫਕੀਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਐਸੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਲਦੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਤਾ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੀ ਝੂਠੇ ਆ, ਫਕੀਰ ਹੀ ਸੱਚੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੈ,
ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਬੜਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਭ ਇਹ ਅਵਸਰ ਦਾ ਮੈਂ ਉਠਾਣਾ, ਅਵਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਭ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦਰਿਆ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੱਪੂ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾਵ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਵੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਨਾਵ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਧਰੋਂ ਨਾਵ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈਣਾ। ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ 1-2 ਨਾਵ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਲਾਹ ਰੱਖ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਾਵ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਾਵਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੂਲ ਪਰਚੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਜੇ ਪੁਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਔਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਪਰਚੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਟਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਟਿਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਖਾਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ, ਫਕੀਰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਐ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਲਾਭ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਗੜਿਆ ਗੜਾਇਆ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਸੌਖਾ ਉਪਾਅ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੈਂ ਲਾਭ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਵਸਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਵਸਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹੀ ਉਠਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨਿਆਮਤ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਂਦੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇਖਿਆ
ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਸੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ होने वाली है, बिल जमा करा के फिर घर नूं जाना है। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।